Good morning once again to all of you. Good morning. So let us take the last topic of this chapter, fourth chapter, that is safety management system. So in this safety management system, we are learning many things. That is safety management system. It is referred by OHSAS 18001. What is OHSAS? In detail we are learning that. Benefits of safety management system. Steps for certification of that. Features of restriction of hazardous substances directives. So these all what we are learning today, they are also asked many times in the examination. Marks like that. Okay. So let us take one by one. So first let us see here. So what is OHSAS? OHSAS 18001. What it means? Okay. Here the long form for OHSAS is what? Occupation. O stands for occupation. H, health and safety. Yes, select safety. A stands for assessment. S stands for series. Okay, you can see here. Here it is mainly concerned with the occupational health. Occupational ಉದ್ಯೋಗ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ occupation health ಅಂದ್ರೆ who are working in the industry, their health and their safety is assessed. Assessed ಅಂದ್ರೆ taken care of the worker safety and health in this. So safety management system is concerned only with the safety of the workers. Is that clear? Safety jotege health is also very important. So health of the worker, safety for the worker is concerned to the industry about the workers. Our concern management manage ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ that is system. That system is called as a safety management system. ಈಗ ನಾವು quality management system ಕಲಿತೀವಿ ನೋಡಿ last chapter ದಲ್ಲಿ third chapter ದಲ್ಲಿ quality management system ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ they are concerned with the quality of the product item. Good quality product should be produced by the industry so that it will satisfy the end user. That is the concern in the quality management system. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ concern ಇದೆ? Safety management system ದಲ್ಲಿ they are concerned with what? Safety of the workers. Bari safety ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ health of the workers is also taken as a concern. Very important factor here. So including everything, it is in short it is taken as occupation health and safety assessment series. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ OHSAS number is taken as 18001. ಅಂದ್ರೆ 9001 ತಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 18001 is taken. This is 18001 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು this is safety management system. ಆಯ್ತಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ISO 9001 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ they have to follow in the industry. Similarly, to get a certificate for OHSAS 18001 they must follow certain procedure. It is also taking a lengthy procedure to get it, and when they receive this certificate then it gives the assurance for the workers. Workers ಗೆ assurance ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು assurance ಇರ್ತೈತಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? The industry people are aware of the safety and they have the concern about the safety of the workers ಅಂತ ಹೇಳಿ assurance ಸಿಗ್ತೈತಿ. So 18001 certificate ಅವ್ರು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ then the people can apply for the job in that industry because they are taking the safety precautions. Suppose if they do not have that certification, then what it shows they are not following any safety management procedure. That indicates and ISO 9001 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ it is following a good quality procedure ಅಂತ ನೀವು assurance ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ being a customer. ಹಾಗೆ being a worker ಗೆ assurance ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ assurance ಬೇಕಂದ್ರೆ they must have this certificate. So ಈ certificate ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ there is a procedure for that. ಬರೀ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ that should be implemented. Safety precautions ಏನೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ general rules, safety rules
ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ? ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? 18001 OHSAS 18001. Is that clear? So ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತಗೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Okay, so now you can look at the certificate. Some certificate I have taken from Google. You can see this one example certificate. Here you can see that this is a company name Mahavir Art Industries. Okay, and you can see here that it has got the certificate OHSAS 18001 2007. Okay, where at this year the guidelines are issued. 2007 indicates that during that period the guidelines for safety is issued from international committee ISO. It also comes under ISO only. Okay, but it is concerning what? Safety. Okay, ISO 9001 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್. Okay, so here you can see that the date of certification will be mentioned. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಡೇಟ್ ಅದು? ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್? 1st February 2018, and you know that it will be valid for only 3 years. You can see here. So certificate expired 2021 ಗೆ expire ಆಗುತ್ತೆ. Again after that again they have to go for the application. ಮತ್ತೆ registration ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ renewation ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is the procedure as was in ISO 9001. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so another example is there. You can see that certificate is noted. So this is another company, Sai Global Wipro India ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ? OHSAS 18001 2007, and here the date of issue ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ? 2014 ದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತೆ. Date of expiry ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ? 2017. It will mention clearly mentioned ಆಗಿದೆ. So until this period will be valid means valid ಅಂದ್ರೆ within that every year the audit will be there. Every year there will be a close watch. ಬೇರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ISO is the representative. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ 6 months ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ they will take the action on that. ಅಥವಾ otherwise government will take the action on those. So this is the procedure they will follow. Otherwise the certificate will be made invalid. Clear? So this is the basic introduction about the occupational health safety of the worker. Now let us study in detail. ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So what actually it is intended? See here, it is intended to help organization to control what? Occupational health and safety risks. Risks ಆಗ್ತವೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್? ಪೀಪಲ್ ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಸ್ಕ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೂ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OHSAS has been developed to be compatible. Compatible ಅಂದ್ರೆ it is similar to what with the ISO 9001. ISO 9001 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಒಳಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, which is that OHSAS 18001. And one more thing you remember, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು? ISO 14001 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? That is about environment. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ? ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ? ISO 14001. ಮೂರು ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 9001 ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, 18001 ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ, 14001 ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. So combining these three, industry ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು
ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಬೇಕು. ಇವು ಮೂರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. To have a survival in the market, to compete with others, they must have these certifications. Is that clear? So see here, in order to facilitate the integration ಇದು ಬರೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. It is not sufficient. They have to look at the quality with safety of the workers plus with environmental concern. That is why it is taken as integration of quality, environmental and occupational health and safety management system. So ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರು ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, whether it is big or small, they always try to get the certificate for quality, for safety and also for environmental management system. ಇವು ಮೂರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ they will be surviving in the market. Survival means they can compete with others. Otherwise it is very difficult for them to be survival in the market. Clear? So one model, simple model it is. It is not a generalized one. It is a sample here given. So safety management system it is shown with the help of a block diagram. So it is a continuous improvement in OHS performance. It is a continuous process. Once a safety precautions follow it should be a continuous process until the industry remains in the market. Industry continuous process because worker safety is very important. Next, policies concerned to safety, some guidelines, rules matters, objectives, objectives ಉದ್ದೇಶ, purpose, aim, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರಲ್ಲೋ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಾಕ ಒಬ್ಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. Is that clear? So this is taken as here in identify hazards, namely in dangerous risks ಏನಿದಾವು ಅವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದಾವು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದಿಂದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಾರ್ದಂಗ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು it is just a simple block diagram which will tell about how the safety management system works. Is that clear? Internal audit ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದವ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. That is called as internal audit. External audit ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಹೊರಗಿನ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, OHSAS 18001 ಅವಾಗ ಆ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮೇನ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ in detail here. Here I will read this. The OHSAS specification gives requirements for an occupational health and safety management system to enable organization to control its OHS risks and improve its performance. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು? It will control its occupational health and safety risks. ಏನು risks ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಯಾವ್ದು hazards ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಹೆಲ್ತಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, by providing a framework that allows your organization to consistently
identify and control its health and safety risks, reduces the potential for accidents. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ it will reduce the accidents mainly. ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋನ ಮಾಡಬಹುದು if they 100% follow the general safety rules. Okay, and legislative compliance and improve overall performance. Is that clear? So this is about the brief introduction OHSAS. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬೇಕು, ಏನ್ ಇರಬೇಕು, ಏನ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಯಾವುದು, ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ. Safety is their goal. Safety of the worker, health of the worker is very important. So that is the aim for the safety management system. Okay. So ಅದನ್ನು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. It should be implemented. That implementation is taken as do. First plan, do, then implement ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ cycle. So plan, do, check, act. It is the basic process followed for in quality management system also. It will be followed in safety management system also. It is followed. You have studied that. It is just a cycle. Okay. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ. ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಅವರು they feel very comfortable to work in the industry, no, when there are safety precautions taken. So workers comfortable ಆದರೆ automatically accidents ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. They comfortably work, continuous process will run, accidents will reduce. Accident ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ automatically there will be continuous production without any stoppage, without any delay. So continuous production ಅಂತಂದ್ರೆ automatically what, productivity will increase. It will increase the sales. Sale increase ಅಂತಂದ್ರೆ it is automatically a profit for the company. So this is overall idea behind it. Benefits, let us take one by one. First one is ನೋಡಿ, potential reduction in number of health risks. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Potential reduction in downtime and associated cost. Downtime ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? when the machines fail, when the workers get injuries, accident, then in that case it is called as the down time. So ಆಗೇ ಇದ್ದಾಗ then you can see that potential safety procedure follow ಮಾಡಿದ್ರೆ then no accident, it will be reduced. So potential reduction in the down time and associated cost. ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್, indirect loss ಕಲ್ತಿವಲ್ಲ, that cost will be reduced. Accident ಅಂದ್ರೆ it is a big loss for the company. If there are no accidents, if there are less accidents, then it is a profitable for the company indirectly. Okay. Next, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲೆ demonstration of legal and regulatory compliances. So legal ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂಚೆನೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ then it is very difficult for them to set up the inquiry and face that in the court. So that is also reduced. Next, demonstration of stakeholders of your commitment to health and safety. Stakeholders ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಯಾರು ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, suppliers, distributors, okay, and public shares purchase ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, we are concerned about the health and safety of the workers in commit ಆದರೆ then the suppliers irbodu, distributors irbodu ಅಥವಾ public irbodu, then they will have the confidence on the company. Okay, next, demonstration of an innovative and forward thinking approach. So innovative ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿ about what safety. ಮುಂಚೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ sometimes it may lead to accident. So what is the new approach for that so that it will avoid the accident? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ innovative approach ಅಂತಾರೆ. Okay, next, increased access to new customers and business partners. So ಈ ರೀತಿ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. Next, potential reduced public liability insurance cost. So insurance cost reduce ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಿಲ್ರಿ, ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ then it will be saved. So this is the benefit. Many major benefits are there, and go through this. Any doubts in this? Clear? Okay. So once they decide, they have to get the OHSAS 18001 certificate ಬೇಕಂದ್ರೆ 8 steps ನೋಡಿ, 8 steps ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈಗ ನಾವು ISO 9001 ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ OHSAS 18001 it has also certain procedure. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, purchase the specification. Specification ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? So every industry will be having its own type of production. ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಬೇರೆ. ನಮ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅವರ್ಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. So depending upon the industry, they have to look at the specification what is required for their industry. Our industry ಏನು requirement in the safety precautions ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವ್ಯೂ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ರಿವ್ಯೂ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬುಕ್ or a written composing value for form and style. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕ್ರ ಅವರು, ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎವಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ಕಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು, ರಿವ್ಯೂ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರೈವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿನಾರ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಫೈರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವ್ಯೂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್ ದ PS or OHSAS 18001 ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್, next do, then check, and then review, control mode. So this is the process, they have to do it. Next, once the process start ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು internally ಅವರು audit ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. Once we start the process, then we will be knowing that ours is right. ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಬೇರೆದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಯೂಸ್ವಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
taken in the next step, that is audit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, audit ಅಂದ್ರೆ they will check only the safety precautions what we are following. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು MBA ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ for quality education. We are giving the education. To get the certificate, we have to give you a quality education. Now, quality education ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, NBA ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್. ಅದು ISO ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ, ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ, ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ, ನಾವೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, MBA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ISO 9001 ಹೊರಗಿನವ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ISO 14001. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, OHSAS 18001. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅವ್ರು ತಾವಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಇವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಐತಿ ಓಕೆ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಐತೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 years. 3 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಆ 3 years ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಾಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ very important. You just have to see these steps. Okay, after this, now we have finished safety management system. Now, being an electronic engineer, we must aware about our electronic equipments. What is the effect of our electronic equipments on the environment? Environment ಮೇಲೆ ಏನು effect ಆಗತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ nowadays all the people, almost all, whether technical or non-technical, all are using the electronic items. Okay, but being engineers, electronic engineers, we must know what is the effect of these electronic items outside to the environment or to the people, whether it is risky for the people, whether it is affecting the health of the people. You must aware of it. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ there is a committee for that. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. It was not thought before 2003. 2003 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಗಿತಿದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಗಿತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? To the public health will be affected. So electronic items ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. Inside that there are certain materials. If you directly burn it, you ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ so certain chemical some reactions will take place and there will release some poisonous material that will affect the health of the public. So you should aware of these things. So to know this, there is one committee that is called as Restriction of Hazardous Substance Directive ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದಾವ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವು ಯಾವ ಇದನ್ನು. So these all materials are used for the production of electrical and electronic equipment.
ಯಾವ್ಯಾವು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, lead, hexavalent, chromium, polychrominated diphenyl, ಸ್ವಲ್ಪ difficult the words are polychrominated diphenyl, ether, BIS, butyl benzyl, phthalate, etc. So ಇವೆಲ್ಲ these all elements are used for the manufacturing electronic items. ಈಗ ನೀವು ICs items ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ examples here electrical ಮತ್ತು electronic items ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ನಾಗನು lead ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ that will actually affect the health of the actually children about just by smell also it will be affected. Slow poison it is. Slowly it will affect, not immediately. Okay. Next PVC cables use ಮಾಡ್ತಾರ ನೀವು power cords. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ power cords. USB cables ಈಗಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು USB cables ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ material element that is very dangerous for the public people. Soldering material use ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ PCB, LEDs, glass in television, TV screen, CRT, metal parts, lamps and bulbs, batteries, ICs, PCBs, electrical and electronic equipment ಸ್ವಲ್ಪ similar ಬರ್ತಾವ. So ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು inside it will be having certain elements are listed here. And these are very dangerous for the people health if they are used more than this. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ 100 ppm ಅಂದ್ರೆ ಏನು ppm ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 10 lakh ಒಳಗೆ 10 lakh ಒಳಗೆ 100 ಇದ್ರೆ ನಡೀತೈತೆ ಅಥವಾ 100 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಡೀತೈತೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ it will be directly affecting the health of the people. Tinda there is a restriction book nalli just list madara I have taken the values here just have a mark of this. Okay, so other riti ivella nodri these all elements here there is a restriction ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಾವು less than 1000 ppm ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ if it is more than 1000 ಇತ್ತಂದ್ರೆ it will affect the health of the people in case of if it is burned ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬಹುದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ it should be recycled properly ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ nowadays it is becoming a big industry ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೋತಾರ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಕ ರೀಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ this topic is kept for you just to have a awareness because it will affect the environment and also it will be affecting the people public health. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ICs ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ PCBs ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು should be here less than 100 here less than 1000 ppm ಅಂದ್ರೆ parts per ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಂಪನಿ ಅವರು they must follow this ಇದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ರೂಲ್ before 2003 there was no such rule ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ nowadays everywhere you can see all over the world almost all electronics applications we are finding so that is why the rule is made so when it started here you can see here it was adopted in the February 2003 by the European Union awaginda start ಆಗಿದೆ then they started the restriction on using these materials for the industries ಯಾವ industries
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕಲ್ತು. Examples you got to know, whatever the electronic or whatever the electrical equipment, all will be having these. Okay. Features ಏನು ನೋಡಿ, ಏನು features ಬರ್ತಾವು? ROHS ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ರಿ? ROHS stands for what? What it is? Restriction of hazardous. Hazardous ಅಂದ್ರೆ dangerous ಆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Hazardous ಅಂದ್ರೆ dangerous. Restriction of hazardous substances. ಯಾವ substances ಇವು? ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೆದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ROHS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವು. ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಟು ಕೀಪ್ ದ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಭಾಳ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will directly affect the environment and also health of the public is affected. Okay, see here, containing those restricted substances. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will affect. Next, to reduce the pollution. ಯಾವುದರಿಂದ? From electrical and electronic waste. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು. ಅದೇ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ. ROHS ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಆದಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಲಿಸ್ತಾರೆ ಜನರು. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಲಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಾಪಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳೆಯದು. ಯು ಡು ನಾಟ್ just throw in the dustbin. It should be recycled better. Just give back to the companies. Okay, back. Next, to save disposal ಅಂತಲ್ಲ, to save the natural resources from pollution. Pollution ಆಗಲಾರ್ದಂಗ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು natural resources. Next, to restrict the producers of EEE. EE stands for electrical and electronic equipment. ಅವ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1100 ppm. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ EEE. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, then it becomes your responsibility to maintain the electronic and electrical equipment within the restricted rules. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be directly affecting the environment. Okay. Next, to bring the import and export of EEE within the scope of the directive. So import ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತರಿಸ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸೋದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. So electrical electronic equipment ಮೇಲೂ some restrictions are there, and these restrictions are made by a committee directive ROHS, and these are the important features of ROHS. It is very important. Pass like our examination. Explain the features of ROHS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. So today we have studied